ہمارا تمام لوگ ہم بھائی ہیں، جہاں کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں، جہاں ظلم و زیادتی کی بات کرتے ہیں، وہاں تمام لوگ اپنے لوگوں کی بنیادی حقوق کی بھی بات کرتے ہیں۔ آج ہمارا دن ہے، آج ہم سارے لوگ اس لیے اکٹھے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہے، ہماری بجلی مہنگی ہے، آٹے کی سبسڈی نہیں ہے، اس پر ہم سارے اکٹھے ہیں۔ ہم یہیں پروگرام رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ یہیں رکھیں؟ بس نہیں ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتراکھنڈ کے گنجور واسیوں، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے حقوق کی خاطر جب بھی آپ کو پکارا، آپ چوک تک چوک تشریف لائے۔ میں اس پہ آپ سب کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک کے لیے میں سینئر نائب صدر انمن تاجرام تراڑکھل جناب محترم نصیر ٹھکر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا،
پردوں میں ہے اگر تو نہیں خطرہ ہے افتاد. اب اس کے بعد میں نوجوان مزاحمت کار جناب سہیل اسحاق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. سہیل اسحاق صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے. محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے. بدل کر بیس وہ گلیوں میں جانا یاد آتا ہے. اس عید کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں. اس عید کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں. عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے. حضرات عزیز وقار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوتا ہے. مجلس شورا بیٹھی ہے. سیدنا صدیق اکبر کی تنخواہ کے بابت مشورہ چل رہا ہے. خلیفۃ المسلمین اس مشورے کے اندر بیٹھے ہوئے جب یہ مشورہ ان تک پہنچتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مزدور کے برابر خلیفۃ المسلمین کی اجرت رکھ دی جائے. کہنے والوں نے کہا کہ جناب صدیق اکبر ایک مزدور کی اجرت میں آپ کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ تاریخ اس جملے کو لکھتی ہے کہ صدیق اکبر نے کہا تھا کہ جب مزدور کی یہ تنہا ہوگی میرا گزر بسر نہیں ہوگا تو مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا. آج ہم ان حکمرانوں سے، ان چوروں، ڈاکوں، لٹیروں سے یہ مطالبہ نہیں کر رہے کہ مزدور کی اجرت کے برابر ہو، لیکن یہ مطالبہ ضرور کر رہے ہیں کہ پیٹرول کے نام پہ، گاڑیوں کے نام پہ، ہاؤس رینٹ کے نام پہ جو مراد آپ لے رہے ہیں، وزیر لے رہے ہیں، مشیر لے رہے ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے. کیا آپ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ جب آپ اس کی حمایت کرتے ہیں، آٹے کی سبسڈی کی حمایت کرتے ہیں، تو یہ آپ سب کی تحریک ہے. تحریکوں کے اندر یہ پوائنٹس، یہ جو ہے وہ مقام آتے ہیں کہ جہاں پہ معاہدات کی صورت میں کچھ چیزیں طے ہوتی ہیں اور یہ پروف ہوتے ہیں کہ جس کو لے کر کے تحریکوں کو آگے چلایا جاتا ہے. ایکشن کمیٹی کی 8 ماہ کی تحریک کے نتیجے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ آج رات حکومت نے گھٹنے پہلی مرتبہ ٹیکے ہیں. رات کو ملتے سب لے کر کے حکومت نے جو ہماری ہڑتال کی کال تھی اس کو واپس کرنے کے لیے ایک مسودہ سائن کیا ہے. یہ انشاءاللہ پہلی کڑی ہے. تحریک کا آج سے الحمدللہ نئے عزم کے ساتھ آغاز ہوا چاہتا ہے. فری بجلی تک انشاءاللہ آپ نے بجلی کے بل جمع ہاتھ کھڑے کر کے بھائی بجلی کے بل کسی نے جمع سبسڈائز آٹے تک ہم نے جدوجہد کو انشاءاللہ جاری رکھنا ہے. یہ عوامی تحریک ہے، آپ لوگوں کی تحریک ہے، ہماری تحریک ہے. قیادت پہ ہمیں پورا اعتماد ہے کہ وہ انشاءاللہ جھکیں گے نہیں اور انشاءاللہ اس معاہدے کو لے کر کے آگے مزید خطوات کی طرف بڑھیں گے. خدا نخواستہ، بادل نخواستہ اگر کہیں پہ ایسی کوئی چیز سامنے آئی تو انشاءاللہ یہ عوام خود لیڈر ہے. سارے لوگ آگے بڑھ کر کے تحریک کو لے کر کے چلنے کا عزم رکھتے ہیں. تحریک ہے، ہم نے اس کو لے کر کے چلنا ہے. کرامن کاتبین جو کہ یہاں پہ مختلف ایجنسیز کے لوگ، یہاں پہ پولیس کے لوگ، وہ اس نوٹس کو ہمارے لکھے کہ یہ آج تحریک کا آغاز ہوا چاہتا ہے. آج سے انشاءاللہ ہم نئے عزم کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ، نئے حوصلے کے ساتھ مایوسی کو کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ میدان عمل میں ہیں. سر بکف ہم میدان عمل میں رہیں گے اور آخری فتح تک لڑیں گے. کیا یہ عزم ہے؟ انشاءاللہ. اتفاق کرتا ہوں کہ میں انقلاب پسندوں کی قبیل سے ہوں جو حق پہ ڈٹ گیا، اس لشکر کلیل سے ہوں. میں یوں ہی نہیں دستوں گریباں، میں یوں ہی نہیں دستوں گریباں زمانے سے. میں جس جگہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں. وما علینا الا البلاغ. بڑی تعداد یہاں موجود ہے. میں آنے والے تمام مقررین سے گزارش کروں گا کہ وہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے اپنی بات رکھیں. اب اس کے بعد میں سیاسی و سماجی رہنما محترم جناب
अफरेज शाहीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। मोहतरम अफरेज शाहीन साहब। सामईन ज़ीवकार, आप सब ने देखा कि चंद लम्हे पहले यहाँ चंद लोगों ने सहूलतकारी की है और अब अवाम का एक जमे गफीर इस रियासत के हकीकी वारस आपके हुकूक के लिए, आपके वहदत की बहाली के लिए, आपके बच्चों के आला मुस्तकबिल के लिए यहाँ जमा हुए हैं। सामईन ज़ीवकार, इससे पहले कि मैं अपनी बात का आगाज करूं, एक नारा लगाना चाहता हूं। आप सारे लोग उस नारे का जवाब देके ये आवाज अपनी आवानों तक पहुंचा दें कि हम बावकार भी हैं और हम बाजुर्रत भी हैं। ऊंट तराजू तोल के देखो, साडा पल्ला भारी है। ऊंट तराजू तोल के देखो, साडा पल्ला भारी है। आँखें खोल के देखो, साडा पल्ला भारी है। आँखें खोल के देखो, साडा पल्ला भारी है। इसके बाद मैं इस त्रालखल के मोहतरम व मुकर्रम अंजुमन ताजरान के सदर जनाब शबीर साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा। उसके साथ जनाब मोहतरम कारी नसीर साहब को और उनकी पूरी टीम को, और स्टेज पे खड़े हुए लोग, पिंडाल में खड़े हुए लोग, एक एक बंदा, एक एक शख्स वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि आप अपने हुकूक के लिए निकल पड़े हैं और आपने ये सोच लिया है कि अब हमने इन जालिमों से, इन जाबरों से, इन मुनाफिकों से, इन काबजों से अपने हुकूक छीन कर लेने हैं। सामईन ज़ीवकार, मुजफ्फराबाद की असेंबली में बैठ के इन्होंने यह तय किया है और ये तहैया किया है कि हमने आपको हराना है। आज हम ये आग करते हैं कि हम आपको हराएंगे, हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अब मैं नौजवान बच्चे, छोटा बच्चा जो है दुर्रे जहां, इससे गुजारिश करूंगा कि वो तराना पेश करे। मैं चुप था कि कहीं बर्बाद न हो जाए ये गुलशन का सकून। मैं चुप था कि कहीं बर्बाद न हो जाए ये गुलशन का सकून। नादां ये समझ बैठे कि मुझ में कुव्वत ललकार नहीं। मरते हैं उठते हैं पर कभी झुकते नहीं। मरते हैं उठते हैं पर कभी झुकते नहीं। ऐ मेरे वतन तेरे ये लाल कभी बिकते नहीं। चिंगारी ये शोला बन सकती है, जला सकती है महलों को। शहीदों की मीर कहते हैं बंजर हो कभी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। तलवार लेके आओ, तलवार 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 लेके आओ, यलवार 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 लेके आओ। कर थक चुके हो तुम तो यलवार लेके आओ। बातें बनाना छोड़ो, तलवार लेके आओ, तलवार लेके आओ, तलवार लेके आओ। हमको पता है तुमसे पता नहीं है यहाँ। मुस्लिम का एक बच्चा तुमसे नहीं संभलना। कुछ याद भी है तुमको रूमी सिपा का चलना। बातिल इकट्ठा कर लो, संसार लेके आओ, तलवार लेके आओ, तलवार लेके आओ। रखते नहीं सर ऐसे जुल्म से झुक जाए। मौत को ढूंढने वाले खौफ से रुक जाए। नामुमकिन है ले ईमान बिक जाए। हम तलाशी जन्नत के बंदे रब्बुल इज्जत के। यहाँ जो डलते हैं वहाँ उबरते हैं। यहाँ जो डलते हैं वहाँ उबरते हैं। सफ़े कुफ्फार गिराने जोश से बढ़ते हैं। परचम हक लहराने शौक से चलते हैं। हम कर्रार उमर वाले, हम चीते के जिगर वाले। जब भी झपटते हैं तख्त उलटते हैं। जब भी झपटते हैं तख्त उलटते हैं। हम गैरत माओं की गोद में पाते हैं। हमें जुर्रत के नग़मे बाप सुनाते हैं। इज्जत से जीते हैं, शान से जाते हैं। जब मैदान में भी आए हम, एक तारीख बनाए हम। जुनून से डटते हैं, खुशी से
हैं, जुनून से डटते हैं, खुशी से कटते हैं, मजलूमों की आए सुनकर बोले हम, शिकवा करे ये काफिर लब क्यों खोले हम, फिर हथियार उठा कर खतरा बोले हम, फिरौन है हाजिर रह न सके हम पे कादिर, हमसे उलझते हैं जड़ से उखड़ते हैं, हमसे उलझते हैं जड़ से उखड़ते हैं, दिल कुरान और सुन्नत से पुरनूर रहे, हाथ में असला फितनों से जब दूर रहे, नैने ख्वाबे हूरा से मखमूर रहे, जोश और रहमत खाती है पास शहादत आती है, मलक उतरते हैं सलाम करते हैं, मलक उतरते हैं अब मैं एक मरतबा फिर गुजारिश करूंगा आने वाले मुकर्रीन से कि वो टाइम का खुसूसी ख्याल रखें। अब इसके बाद मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की नुमाइंदगी के लिए शहजाद लतीफ़ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए अपने ख्यालात का इज़हार करें मुख्तर वक्त में। लोकी पुछते काकू काफर क्यों आखते हन, एक मासूम परिंदा जेड़ा मेहमाने जा खबरां देंदे काफर क्यों हन। काफर कोई मजहब दा ना नहीं, ना ए रंग दे जात दा ना है, काफर एक किरदार को आखदे कीते होए निर्वार को आखदे। मैं आखदा भावे उड़दा पंछी होवे या दरगाह दा वारिस होवे, भावे मुल्क दा हाकम होवे, जेकर कोई मजबूर दे हथू मजबूर ते बाले हथू रिज़्क़ खसेंदे काफर होंदे। मैं सलाम पेश करता हूँ उत्तराखंड की गई और अवाम को जो शुरू से लेके 8 माह हो चुके इस तहरीक को जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ और लगन के साथ यहाँ पे खड़ी है। मैं सलाम पेश करता हूँ एक्शन कमेटी को, मैं सलाम पेश करता हूँ शबीर साहब उनकी पूरी टीम को जो दिन रात मेहनत करते और इसलिए करते ताकि हमारी आने वाली नस्लें बका पा सके। हमें समझते इससे पहले भी ये प्रोग्राम हुआ है जो किसी खौफ या डर के मारे आए होंगे, हम हुस्न से आए, शौक से आए, जज्बे से आए, क्योंकि हम इन तहरीकों को हुस्न के तौर पे लेते, लताफत के तौर पे लेते, जश्न के तौर पे लेते और आसूदगी के तौर पे लेते। जैसे मेरे भाई सोहेल भाई ने कहा यहाँ पे खड़े होके, जैसे कहा है कि आज तहरीक का आगाज हुआ है, तो यकीन जानिए आज की तहरीक का आगाज हुआ है। रही बात कश्मीर की, तो वहाँ के हुक्मरान तबके की जो पॉलिसी है हम उनको भी जूते की नोक पे रखते, और यहाँ के हुक्मरान तबके की जो पॉलिसी है हम उनको भी जूते की नोक पे रखते और ये अज़म करते कि यही तहरीक अंदर के कश्मीर के लोगों को साथ मिलाते हुए इनकलाब बरपा पड़ेगी और मेहनत कशों का क्या होगा, राज होगा। वक्त दामन में वो सब नहीं रखता कि लंबी बात कर सकूं। आखिर पे जिस तरीके से हम पुरअमन रहे हैं तो उसके हवाले से एक बात कहना चाहता हूँ, एक शेर के साथ खत्म करूंगा। जिस खेत से दैका को मुयस्सर न हो रोजी, मैं न दूंगा तुझे वो खेत जलाने का सबक। फसल बाकी हो तो तकसीम बदल सकती है, जली हुई फसल से क्या मांगेगा जमहूर का हक। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद में नौजवान तालिब इल्म तुलबा की नुमाइंदगी के लिए उमर ज़ाक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आए और मुख्तर वक्त में अपने ख्यालात का इज़हार करें। अब इसके बाद में सियासी और समाजी रहनुमा जनाब मोहतरम अनीस गोगा साहब से गुजारिश करूंगा कि वो वक्त का ख्याल रखते हुए अपने ख्यालात का इज़हार करें। अनीस गोगा साहब। करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम। ताड़कल की धरती के गयूर मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, कुछ देर पहले यहीं पे एक स्टेज सजा था और कुछ लोग जो घर से हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि ये प्रोग्राम क्या है और वो इधर ही खड़े रहे और वो स्टेज भी आखिर ख़त्म हुआ। मैं भी आकर सुबह यहाँ पर पहुँचा तो कुछ दोस्तों ने कहा कि आप ही स्टेज पर जाएं, तो मैंने कहा कि मैं आज के दिन इस स्टेज पर जाना कश्मीरियों की तौहीन समझता हूँ और मैं इस वक्त जिस स्टेज पर खड़ा हूँ, इस स्टेज पर खड़ा होना बाइसे फख्र समझता हूँ, इसलिए ये स्टेज कश्मीरियों का है, ये स्टेज कश्मीरी आवाम के हुकूक की बात करने वालों का है।
دوستوں بھائیوں بزرگوں سہیل عاطف صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی انہوں نے حدیث کا حوالہ بھی دیا میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ جبرائیل فلاں بستی کو تیس نیس کر کے رکھ دو جبرائیل اس بستی پر عذاب لانے کے لیے جب اترے تو وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر ایک عبادت گزار اللہ کا برگزیدہ بندہ جس نے ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کی اس کو دیکھا تو رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور جا کر کہا یا رب العالمین آپ نے اس بستی کو تیس نیس کرنے کا حکم تو دے دیا لیکن اس میں تیرا وہ بندہ بھی ہے جس نے ایک لمحہ بھی معصیت پہ کبھی نہیں گزارا رب العالمین نے کہا کہ سب سے پہلے جا کر اس زمین کو اس بدبخت کے اوپر الٹا کر دو کیونکہ میرے لوگ میرے بندے مشکلات کا شکار ہیں ظالم لوگوں کے ظلم کا شکار ہیں لیکن یہ نماز روزے میں لگا ہوا ہے اور اس کے چہرے پر ایک شکم بھی نہیں ہے سب سے پہلے اس کے اوپر عذاب لاؤ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ کھڑے ہیں وہ کشمیریوں کے حقوق کی بات کرنے والے ہیں آج کا ہمارا یہ پروگرام قطعی طور پر یہ بات اسٹیج سے نہیں کرتا کہ ہم اس پار کشمیریوں سے یکجہتی نہیں کرتے میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں اس پار کے کشمیریوں کو جب ہماری ضرورت پڑی تو یاد رکھنا تھوڑی دیر پہلے جو یہاں پر اسٹیج لگا تھا جو یہاں پر لوگ کھڑے تھے وہ ان کے ساتھ حمایت نہیں کریں گے بلکہ ہم اپنے قبل سروں کے اوپر ان کشمیریوں کے لیے آواز بلند کریں گے تو میں اسٹیج کی وساطت سے کیونکہ اسٹیج سیکرٹری صاحب بار بار کہتے ہیں کہ وقت مختصر ہے مختصر وقت میں گفتگو کروں گا میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں کشمیریوں کے ساتھ ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ حکومت پاکستان آج ہماری ایکشن کمیٹی کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھا اس کو پورا کرتی اس کے سارے مطالبات منظور کیے جاتے ہمیں جو کشمیر کے اندر پیدا ہونے والی بجلی ہے وہ اسی ریٹ پر دینے کا نوٹیفکیشن جاری کرتی پھر ہم کہتے کہ آپ ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہو نہ وہ ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں اور نہ یہ ہمارے جو گزشتہ حکمران آزاد کشمیر کے اوپر مسلط ہیں نہ ان کی کوئی دلچسپی ہمارے ساتھ ہے تو اس دیش کی وساطت سے انہیں ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جب تک آپ کی اشرفیہ کی مراد ختم نہیں کی جاتی جب تک سبسڈائز آٹا نہیں دیا جاتا جب تک مفت بجلی کم سے کم یا جس لاگت پہ ہماری بجلی پیدا ہوتی ہے اس لاگت پہ ہمیں بجلی نہیں دی جاتی ہماری یہ تحریک جاری اور جاری رہے گی اور ہم ایکشن کمیٹی کے ساتھ ایکشن کمیٹی کے پشت پر انشاءاللہ کھڑے رہیں گے جب تک ہمارا یہ معاملہ حل نہیں ہوتے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو ہمارے جزاک اللہ پھر گزارش کروں گا کہ مقررین جو ہے وہ وقت کا خصوصی خیال رکھیں اب اس کا بعد میں جنگالی سے تشریف فرما نظامت کار جناب خواجہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب محترم خواجہ صاحب 1 منٹ بیٹھ کر بات کریں خواجہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس موقع پر آزاد کشمیر ایکشن کمیٹی کی ہدایت پر تراڑکھل کی سرزمین میں ایکشن کمیٹی تراڑکھل انجمن تراڑکھل اور تمام جماعتوں کے قائدین نے آج ثابت کیا کہ ہم چارٹر اور ڈیمانڈ کے مطابق اس وقت تک ہماری تحریک جاری اور ساری رہے گی میری اس وقت ہماری وزیر صاحب کی موجودگی میں وہی ہمارے قائد ہیں
जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सुप्रीम काउंसिल के मेंबर हैं, उनकी मौजूदगी में मेरी बात भी वही करेंगे। आपसे इजाजत चाहता हूँ पूरी चादर और ईमान की हमायत करते हुए। बहुत शुक्रिया। इसी रिवायत को कायम रखना है। अब इसके बाद में मौलाना रईस साहब निजामत का उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। मौलाना रईस साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त बहुत ज्यादा नहीं है कि लंबी गुफ्तगू की जाए। मैं अवामी एक्शन कमेटी और इनके तमाम जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस जुल्म जबर के साथ के खिलाफ अपनी आवाम को लेकर अपने हुकूक के वसूल के लिए खड़े हैं। हम इंशाअल्लाह हर वक्त हर आन अपनी जान माल वक्त के साथ इन जालिम और जाबर और कबरानों के साथ इंशाअल्लाह अगर कायदीन ने हुक्म दिया तो इन डंडों के साथ आएंगे और इंशाअल्लाह लोगों ने कहा कि ये हमारी तहरीक का नुक्ता आगाज है। इसी नुक्ता आगाज को बनाते हुए इस मुल्क की सरजमीन पर निफाज इस्लाम के क़याम तक हम जान को बाजी लगाकर जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। इस्लाम के निफाज तक हम जंग जारी रखेंगे और अवाम के हुकूक को बहाल करवाएंगे। और ये जान लो, अगर ये इतने मुखलिस है तो ये हमारी एक्शन कमेटी के तमाम मुतालबात तस्लीम करके अपने इस्लामाबाद की अदबों से लाल लश्कर लेकर इधर आते हमारा कोई फर्ज इनके पीछे साथ न करता इंडिया की तरफ, तो फिर हमें कहते कि ये इदारे यकजहती नहीं है। तुम आओ ऐलान जिहाद करो, इंशाअल्लाह जो तुम्हारा पसीना गिरेगा हमारा खून गिरेगा। लेकिन तुम्हारी फिक्र की छतरी के नीचे कभी खड़ा होना नहीं चाहते। हम पहले अपने हुकूक मनवाना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे हुकूक याद रखो, हमें सहूलियात दो, उसके बाद अगला कदम उठाएंगे। और जब तक आवाम के हुकूक पूरे नहीं किए जाते हम कश्मीर नीलम से लेकर बिंदर बरनाला तक अपने नजरियाती दोस्तों को साथ देकर अवामी एक्शन कमेटी के साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद में नौजवान निजामतकार मुदस्सर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आए और 1 मिनट में अपने ख्यालात का इज़हार करें। मोहतरम जनाब मुदस्सर साहब, नौजवान निजामतकार। मुअज़्ज़िन इलाका एक्शन कमेटी त्राड़खल, अंजुमन ताजरान त्राड़खल और स्टेज पर मौजूद तमाम अहबाब, अस्सलाम वालेकुम। 1 मिनट में अपनी गुफ्तगू समेटूंगा और आपके सामने 1-2 बातें रखूंगा। सामीन ज़ीवकार, बात ऐसी है कि ये जो आज के 2 प्रोग्राम अलग अलग से हुए, मैं आपकी समातों के नज़रिए बात करूँ कि ये जो हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत आज़ाद कश्मीर है, इन्होंने किसी के साथ कोई यकजहती बनानी नहीं होती। इन्होंने सिर्फ अपनी नौकरी और चाकरी करनी होती है। जैसे कि बलूचिस्तान के लोग इन्हें कबूल नहीं है लेकिन उनके वसाइल इन्हें चाहिए। इसी तरह इनको कश्मीरी हर किस काबिल कबूल नहीं। इन्हें सिर्फ चाहिए तो कश्मीर के वसाइल चाहिए, इन्हें कश्मीर का पानी चाहिए, इन्हें कश्मीर की बिजली चाहिए, इन्हें कश्मीर के जंगलात चाहिए, इन्हें कश्मीर की लकड़ी चाहिए, इन्हें कश्मीर का हर मदनियात और हर वसाइल चाहिए, लेकिन इन्हें कश्मीरी हर किस काबिल कबूल नहीं है। तो मैं इससे पहले यहाँ पे जो स्टेज लगा उस पर काफी सारे मुकर्रीरीन यकजहती के हटकर सिर्फ और सिर्फ टांगे तोड़ने पे जिनका जोर रहा, तो मैं उनको ये बता दूं कि टांगे हमें भी तोड़ना आती हैं। मैं इसी पर जानना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अब उससे वक्त के लिए जनाब कामरान खालिद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो 1 मिनट में अपनी बात करें। कामरान खालिद साहब। उठो लोगों, बगावत से क़यामत का समा कर दो। उठो लोगों, बगावत से क़यामत का समा कर दो। तुम्हें खामोशी लेने की ये आदत मार डालेगी। रियासत के मिटानी है, सियासत छीन लेनी से, वरना इस रियासत में ये सियासत मार डालेगी।
دوستوں محترم، آج کا دن عوامی ایکشن کمیٹی کا دن ہے، جہاں سے اس تحریک کا آغاز کیا گیا تھا، آج سے اس کا دوبارہ سے آغاز کیا جا رہا ہے، کیونکہ آج کے دن ہمارے چیز ہے اور ان غصب خودوں کی اور ہے، کیونکہ کل سے لے کر ایکشن کمیٹی کے ساتھ یہ طے کر رہے ہیں کہ آپ اس ہڑتال کو مؤلد کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ کیوں بابا 5 فروری کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جس کو آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں، کوئی ایک ہسپتال بتا دے، کوئی ایک یونیورسٹی بتا دے، یا مقبوضہ کشمیر کے اندر وہاں جو روڑے ہیں وہاں ایک اس طرز کی ایک روڈ بتا دیں، پھر میں مانوں گا کہ 5 فروری کو کچھ ہوا تھا۔ دوستو 5 فروری کو 11 فروری کو سبتاس کرنے کی یہ ایک سازش ہے، سازش، باقی کوئی ڈرامہ شامہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ان کے منہ نہیں لگتے، اس لیے کہ یہ ووٹ عوام سے لیتے ہیں۔ دوستو یہ ووٹ مجھ سے اور آپ سے لیتے ہیں اور جا کے یہ نوکریاں چاکری کسی اور کے کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اب میں گڑھیرا سے تشریف لانے والے وزامت کار جناب محترم فہیم اکبر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں وقت کا خیال رکھتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن جو یوم حقوق کے نام سے عوام کا ہے اور یکجہتی کے نام سے سرکاری طور پہ بنایا جا رہا ہے، ہم جب کوئی بھی نظریہ ہو ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن جب کوئی نظریہ ہمیں جھٹلائے، ہمارے حقوق کو جھٹلائے تو ہم اس کو بھی جھٹنے کی نوٹ میں رکھتے ہیں۔ ہمارا احتجاج بنیادی حقوق کے لیے احتجاج ہے، ہمارے احتجاج کے پیچھے کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں ہے، کوئی خود مختاری نہیں ہے، لیکن جب ہمارے اس احتجاج کو ایک رنگ دینے کی کوشش کی تو عوام نے یہ ثابت کیا کہ ہم عوامی حقوق کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر کوئی یکجہتی کے پروگرام سرکاری ملازمین کو لے کر ہوئے ہیں تو ہم ان کو وہ مجبور ہیں، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، لیکن ہماری یہ تحریک انشاءاللہ یہ جاری رہے گی، اور اس وقت تک جب تک ہمارے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوتے اس وقت تک ہماری یہ تحریک رکے گی نہیں، یہ کافی رکے گا نہیں۔ اس کی قیادت عوام کے پاس ہے، اور تبھی اس کا آغاز اختتام ہوگا جب یہ عوام چاہیں گے، اور عوام تب چاہیں گے جب یہ حکومت یہ مسائل حل کرے گی، اور وہ ایسے مسائل ہیں جو ہر ایک انسان کی ضروریات زندگی ہے، اس سے پہلے نہ تو یہ دبایا جا سکتا ہے، نہ جھکایا جا سکتا ہے، نہ ہی کوئی مسئلہ کا شکار ابھی بہت شکریہ۔ اب میں اس کے بعد جناب محترم افتخار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، وقت کا خصوصی خیال رکھیں۔ افتخار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، بھائیوں، یہ طویل جدوجہد، طویل محنت لاز احمد تاجران کے صدر شبیر صاحب، قارن شیر صاحب، ایکشن کمیٹی، جس کے نتیجے میں 4 سال منظم رہا اور جدوجہد کرتا رہا، اور ہماری ٹیم مختار اور دوسرے افریز ہے اپنے خالد کامران خالد تمام لوگوں کی محنت کے نتیجے میں، اگر میں یہ کہتا چلوں کہ اس کے خلاف جو سازش ہیں یہ شبیر صاحب آپ سے خوفزدہ ہے، یہ شبیر سے خوفزدہ ہو کر قارن شیر سے خوفزدہ ہو کر سازشیں جو لوگ کر رہے ہیں یہ ناکام ہے، اس لیے کہ شبیر قارن شیر نے اور ہم نے جو پیغام اٹھایا ہے وہ عوام کے بنیادی حقوق کا اٹھایا ہے۔ ریاست جموں کشمیر کے اندر سارے وسائل، ساری زمین کے اندر پیدا ہونے والی ساری چیزیں ریاست جموں کشمیر کے باشندوں کی ہیں، پانی ہمارا ہے، جنگلات ہمارے ہیں، معدنیات ہمارے ہیں، تو اس کا وارث کون ہو سکتا ہے؟ وارث ہم ہیں، یہ حقوق الملکیت ہے ہماری، اور ہم کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کے حکمرانوں کو یہ طے کرو
कि आप किस रेट में बिजली हमसे खरीदोगे, बिजली का इख्तियार हमें दो, इसे कि हमारे पानी के पहले होती है फ्री बिजली और बिजली का इख्तियार हम रखते हैं। रहा सवाल गंदम का, तो गंदम जनाब हमारे पानी से पंजाब के अंदर गंदम पैदा होती है, हमें पानी के बदले गंदम फ्री दी जाए और बिजली की कीमत आजाद हुकूमत को दी जाए। और आजाद कश्मीर की ये एक्शन कमेटी उस वक्त तक इस तारीख को जिंदा रखेगी जब तक बिजली फ्री मिलती और बिजली की कीमत आजाद कश्मीर के इन आवाम के साथ इनको जो है इसका मुआवजा नहीं मिलता। मैं इसी पे इजाजत दूंगा। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद में सीनियर ताजर रहनुमा निगरान जनाब मोहतरम सरदार मनीष साहब और बाबा, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मुख्तर वक्त में अपने ख्यालात का इज़हार करें। मनीष साहब। किसी सरनगूसी टेनी पे रख लेंगे काटू के, किसी सरनगूसी टेनी पे रख लेंगे काटू के, ना बुलंद शाखें ना गिरेगा आशियाना, मेरे चाकल में यूं लगे, मेरी चाकल में यूं लगे मसला लगे, जहाँ से काम न करे, कोई मासे जो प्लेटफॉर्म हमारा था, उस प्लेटफॉर्म को मुहैया करते हुए उन्होंने चावल याद गाए। इस इंसान ने जैसे एक दुखिया करता था, कमाएगा तेरी और खाएगा तेरी। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप लोगों को पता है कि आज इस वक्त से दरिंदा बचेंगे मामला क्या है, किसकी बात करनी थी, क्या करनी थी, ये लोग थे अपनियां नौकरियां बचाने के लिए कटे हुए थे, यहाँ जिंदा और सोने पर। बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद में मुश्ताक सुबह से गुजारिश करूंगा कि वो मुख्तर वक्त में अपने ख्यालात का इज़हार करें। मुश्ताक सुबह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक बात पे करती है तो कट जाए ज़बां मेरी, हक बात पे करती है तो कट जाए ज़बां मेरी, जब तक के गलों मेरा इज़हार तो कर जाएगा। सबसे पहले